اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، واقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، وصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التتول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان
إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه، ولا يرد سائل، ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار فمن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى
وأطيبا وأطهرا وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعيا إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعذل به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا
وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل، وبضر تكشف، ونصر تعز، وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللنا، وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ऐ मूसा शब कदर में फ़कीरों पर रहम करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम पर रहम करूँगा। ऐ परवरदिगार, मैं सिरात से गुजरना चाहता हूँ, आसानी से, पुले सिरात से। ऐ मूसा शब कदर में सदका दो, जो शब कदर में सदका देगा वो पुले सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। परवरदिगार, मैं जन्नत के दरख्त चाहता हूँ। ऐ मूसा शब कदर में सुबहान अल्लाह कहो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, सुबहान अल्लाह, तो तुम जन्नत के दरख्तों को हासिल कर लोगे। फिर कहा, परवरदिगार, मैं तेरी रज़ा भी चाहता हूँ कि शब कदर में 2 रकत नमाज शब कदर पढ़ो, तो तुम्हें मेरी रज़ा हासिल हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ये तकरीबन सारे ही अमाल हम अंजाम देंगे। और अभी मजलिस में मैं कह रहा था कि आज की रात के अमाल में से लिखा हुआ है कि आप सजदे में हो, खड़े हो, बैठे हो, किसी भी हालत में हो, जितना मुमकिन हो सके खुदा की हम्द व सना के बाद और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद के बाद दुआए हुज्जत को पढ़ें। तो हम अमाल का आगाज़ इसी दुआ से कर रहे हैं। और चूँकि इमाम का हुक्म है कि पहले तहमीद यानी खुदा की हम्द करो, फिर सलात यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियका हुज्जत इब्न हसन صلواتك عليه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. जैसे कि अर्ज़ हुआ कि आज की शब में 1000 मरतबा सूरह
इन्ना अंजलना पढ़ने की ताकीद है, तो हम बरकत को हासिल करने के लिए कम से कम 10 मरतबा सूरह इन्ना अंजलना की तिलावत करेंगे। आप साथ साथ इस जिक्र को पढ़ते जाएं। और मैंने अर्ज़ कर दिया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि हर शय का एक समरा है, कुरान का समरा सूरह इन्ना अंज़लना है। हर शय का एक ख़जाना है, कुरान का ख़जाना सूरह इन्ना अंज़लना है। हर शय में एक मदद तलब की जाती है, कुरान में जिस शय से मदद तलब करें वो सूरह इन्ना अंज़लना है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाह मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हदीस में आया है कि अगर शब 23 कोई 1000 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लनाह को पढ़े तो वो सुबह करेगा इस आलम में कि अल्लाह ताला उसके यकीन को आली तरीन मकाम तक पहुंचा देगा। यकीन का मतलब यह है कि फिर इंसान खुद अपनी निगाहों से, अपने वजूद से जन्नत जहन्नम को महसूस कर सके, उसको पता हो, उसको यकीन हो कि कब्र है, क़यामत है, बरज़ख है, इन सारी चीज़ों तक यकीन में पहुंच जाए वो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे यकीन में इजाफा फरमाए। और अब वो अमल है कि जो 2 रकत नमाज शब कद्र, जिसके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने कहा शब कद्र में 2 रकत नमाज पढ़ो। इस नमाज को नमाज शब कद्र की नीयत से अंजाम दे रहे हैं, फुरादा की नीयत से।
अलहम के बाद 7 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और नमाज के बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु लिमन हमिद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाहु रब्बी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु लिमन हमिद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
محمد وآل محمد وعجل فرجهم। जज़ाकल्लाह। 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। 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 शब-ए क़द्र के अमाल में अलग से एक अमल है 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। वअज्जिल फरजहुम। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे हबीब, आप मेरे उन बंदों से कहते हैं जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है कि अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस न हो जाए। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करेगा। कितने गुनाहों को? परवरदिगार तो 10 गुनाह माफ़ करेगा, या 100 गुना, या 1000 गुना, या 10,000 गुना।
अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, मैं सारे गुनाहों को माफ करूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वही माफ करने वाला और मेहरबान है। जरा इस आयत में सोचिएगा, गुनाहगारों से अल्लाह ताला ने फरमाया कि हबीब आप कलाम करें, कुल यानी रसूल अल्लाह बात करें गुनाहगारों से। कितना बड़ा शरफ है खुद गुनाहगार के लिए भी कि कायनात के रसूल उससे बात करें और उससे कहें कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाना, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। अब बस हमारा काम यह है कि निदामत के साथ आ जाएं आज की शब अल्लाह की बारगाह में, बिलखुसूस उस कैफियत में कि दो भाइयों के लिए कहा जाता है कि एक मानने वाले के लिए इससे ज्यादा सख्त बात क्या होगी कि वो इमाम को पुकारे और इमाम का जवाब भी ना मिले उसे। इमाम ने उसे जवाब के काबिल नहीं समझा। कहते मैंने फिर पुकारा, मैंने कहा या गरीब अल गुरबा मौला, ए शाफ़े रोज़े जज़ा मौला, मेरी मदद फरमाइए। आप ज़ियारत में पढ़ते ना कुन शफ़ी अना व शफ़ी वालिदैन फ़ी यौमिल जज़ा, इमाम रज़ा की ज़ियारत कि मेरी शफात कीजिए, मेरे वालिदैन की शफात कीजिए इमाम रज़ा। तो दूसरी दफ़ा पुकारा, तीसरी दफ़ा। कहते हैं कि बस कई दफ़ा मैं पुकार चुका और इमाम की जानिब से जवाब नहीं मिला और अब तुम मुझे लेकर बाहर निकलना चाहते थे और मेरा वजूद लरज रहा था कि अब ये अजाब फिर शुरू होगा और मैं आग में जलता रहूंगा, अल्लाह जाने क़यामत तक कब तक जलता रहूंगा। तो मैंने उस बुजुर्ग से कहा कि मैं इमाम को पुकारता हूँ लेकिन इमाम की जानिब से जवाब नहीं मिल रहा मुझे, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि एक वास्ता मैं तुझे बतलाता हूँ, जितने सादात और मुहिब्बान अहले बैत तशरीफ फरमाए उनके लिए का एक वास्ता मैं तुझे बतलाता हूँ, उस वास्ते से पुकार। मैंने कहा किस वास्ते से पुकार? इमाम रजा को तो पुकार रहा हूं मैं। कहा नहीं, इमाम को अपनी माँ फातिमा जहरा से बहुत अकीदत है। अगर तू इमाम रजा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ फातिमा जहरा का वास्ता देकर पुकारेगा तो वो तेरी बात को रद्द नहीं करेंगे। तो मैंने इमाम की जानिब देखा और मैंने कहा कि ए मौला रजा गरीब अल गुरबा, आपको आपकी माँ फातिमा जहरा का वास्ता। जैसे ही मेरी जबान से मौला की जद्दा का नाम आया तो मौला ने अपनी निगाहें बुलंद की और मुझे देखा और इमाम की आंखों से आंसू जारी थे और मुझे देख कर कहा कि ए गुनाहगार शख्स, तू इस काबिल नहीं था कि हम तेरी शफात करते, लेकिन मैं क्या करूं, तूने मेरी माँ का नाम मेरे सामने ले लिया।
आज शब इमाम ज़मान है, मैं कहता हूँ ए इमाम ज़माना, हम इस काबिल नहीं है कि आपकी जानिब से हमें कुछ जवाब मिल सके, हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन मौला आपको आपकी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, इसलिए कि ये वो वास्ता है कि जो आप अहले बैत में से कोई भी रद्द नहीं करता। यहाँ सैकड़ों की तादाद में मोमिनीन है, अपनी झोलियां फैलाकर गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ ए मौला आपकी खिदमत में है और वास्ता दे रहे हैं सिद्दीक़ कुबरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, उस आखिरी लम्हे का वास्ता कि जब बीबी ने कहा हैदर करार से कि अली मेरे जनाजे में उन लोगों को ना आने देना जिन्होंने फातिमा को नाराज किया है। कितना जख्मी दिल होगा इमाम। बीबी फातिमा तो ज़हरा का हर इंसान ये चाहता है मेरे जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग हों, लेकिन फातिमा तो ज़हरा ने वसीयत की थी मेरे जनाजे में ना आने देना लोगों को, और रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठाइएगा। या अमीर अल मोमिनीन, उस लम्हे का वास्ता आपको, शिकस्ता पहलुए बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, हमारी हाजात पूरी हों, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो, और हमारे बच्चे हमारी नस्लें राह रास्त पर रहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर रहें। मौला आप ही के हुक्म पर आज तो सारी रात ही कुरान की रात है, लेकिन कुछ खास सूरों की तिलावत मुस्तहब है और सूरह अनकबूत उनमें से एक है। उस सूरह की हम तिलावत कर रहे हैं, आपके सामने भी ये सूरह आता रहेगा लिखा हुआ, आप साथ साथ इसको पढ़ते जाइए। और ये भी आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने अलबत्ता सूरह यासीन के लिए उन्होंने एक नुस्खा बतलाया था कि अपनी हाजात के लिए आप सूरह यासीन पढ़ें और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया कर दें, तो सूरह यासीन का बेपनाह असर है, उसके हवाले से हाजात पूरी होती। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सूरों को भी आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हदिया करें, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को सूरह पढ़ के हदिया करें, और फिर अपने मरहुमीन के लिए भी हदिया करें, इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा बरकत रहमत नाज़िल होंगी। तो सूरह अनकबूत को हम पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अम हसिबल्लज़ीन यअमलून अस्सय्याति अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। मन कान यर्जू लिक़ाअ अल्लाह फ़इन्न अजलल्लाहि लआत वहुवस समीउल अलीम। वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिहि इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून। ववस्सैना अल-इंसान बिवालिदैहि हुस्ना वइन जाहदाक लितुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह फ़इज़ा ऊज़िय फ़िल्लाह जअल फ़ितनतन नासि कअज़ाबिल्लाह वलइन जाअ नस्रुम मिर रब्बिक लयक़ूलुन्न इन्ना कुन्ना मअकुम अवलैसा अल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन। वलयअलमन्न अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू इत्तबिअू सबीलना वलनहमिल खतायाकुम वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शै इन्नहुम लकाज़िबून। वलयहमिलुन्न अथक़ालहुम वअथक़ालन मअ अथक़ालिहिम वलयुसअलुन्न यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनह इल्ला 50 आमा फ़अख़ज़हुमुत-तूफ़ान वहुम ज़ालिमून फ़अनजयनाहु वअस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतन लिलआलमीन। वइब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिहि अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूह
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظر كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات
فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان
لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. वअज्जिल। अल्लाह ताला में सूरह अनकबूत पर अमल करने वालों में करार फरमाए इंशाअल्लाह। इस सूरह के बेशुमार पैगामात में से एक ही है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ नेकी का हुक्म दिया है, फौरन ही। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। इससे मुझे एक हदीस याद आ रही है कि हुजूर ने फरमाया कि इस माह मुबारक के रमज़ान में अल्लाह ताला हर अहले क़िबला को माफ़ कर देगा सिवाय 3 लोगों के। पहला वो जो आके वालिदैन हो, अल्लाह ताला रमज़ान में भी उसे माफ़ नहीं करेगा। यानी अगर किसी के वालिदैन उससे राज़ी ना हो तो अल्लाह ताला रमज़ान में भी उस शख्स को माफ़ नहीं करेगा जब तक कि अपने वालिदैन को राज़ी ना कर ले। ये इतनी अहम बात है, बिलखुसूस मेरे जवान इसे सुने कि हम हज़ारों मरतबा कोई सूरा पढ़ने या अमाल करने या सूरह कदर 1000 मरतबा पढ़ लें, कुरान सर पर रख के भी कही या अल्लाह बि मोहम्मद इन सारे वास्ते भी पेश कर दें, दिन में रोजे रखें, रातों में इबादतें करें, लेकिन अगर वालिदैन राजी ना हो तो अल्लाह ताला अहले क़िबला में से हर एक को माफ करेगा सिवाय उसके के जो आपके वालिदैन हो। ये हुजूर ने फरमाया। दूसरा फरमाया कि अल्लाह ताला उसे भी माफ नहीं करेगा कि जिस तक कोई खैर पहुंचे वो खुद खैर को लेने को ही तैयार ना हो, यानी अपने अंदर लियाकत ही ना पैदा करे अल्लाह की मग़फ़िरत उस तक पहुंचे। और तीसरा बहुत लतीफ हुजूर ने इरशाद फरमाया, तीसरा उस शख्स को भी अल्लाह माफ नहीं करेगा कि जो मेरा नाम सुने और फिर भी मुझ पर दुरूद ना भेजे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। सुभान अल्लाह। अब हम सूरह रोम की तिलावत कर रहे हैं इंशाअल्लाह, मेरे साथ पढ़िएगा इसे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द व हुम मिन बअद गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाहु ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। एक मिनट वेट कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अच्छा, मैनेजमेंट की जानिब से एक जेन्युइन अनाउंसमेंट ये है कि अब सफ में बाकायदा इस वक्त बैठने की जरूरत नहीं, चूंकि जो नमाज शब कदर थी वो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप थोड़ा सा क्लोज हो सकते हैं, चूंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाहर खड़े हुए जिन्हें जगह नहीं मिल रही कि वो फर्श पे आके साथ में अमाल करें, और मुस्तकिल लोग आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। नमाज की जो सब का गैप है उसको आप थोड़ा सा फिल कर लें, और जो बाहर की तरफ लोग हैं अगर जो जगह है तो वो अंदर हॉल में तशरीफ ले आए, ताकि और जो बाहर खड़े हैं उन्हें कम से कम कॉरिडोर में जगह मिल जाए।
आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इमाम बारका को इसी तरह से आबाद रखे और हम सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में जैसे जैसे मुमकिन हो खिदमत अहले बैत की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। वॉलंटियर्स के लिए भी एक मिल के सलवात भेदे मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। सूरह रूम आयत नंबर 6 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहि ला युखलिफुल्लाहु वअदा वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा व इन्न कसीरन मिनन नास बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून अवलम यसीरू फिल अर्द फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा वआतारुल अर्द वअमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء
فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده فإذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. माशाअल्लाह। सूरह दुखान की तिलावत की जाएगी। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है कि जो सूरह दुखान को अपनी फ़र्ज़ नमाजों में पढ़े, इस वक्त हम फ़र्ज़ नमाज में तो ले लेकिन हम शब क़दर के अमाल में पढ़ने, लेकिन मेरा मौला का फरमान है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे क़यामत के दिन के अजाब से महफूज रखेगा। उसका हिसाब किताब बहुत जल्दी कर देगा अल्लाह, जो सूरह दुखान को पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। और उसके नामा आमाल को उसके दाएं हाथ में देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेगा तो इंशाअल्लाह हर मोमिन को हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारा नामा आमाल दाएं हाथ में मिले, ना के बाएं हाथ में, ना के पुश्ते गर्दन से। अल्लाह ताला हमारा नामा आमाल दाएं हाथ में दे। तो जब मोमिन का नामा आमाल उससे मिलेगा तो उसमें नेकियां होंगी माशाअल्लाह से, नमाज है, वालिदैन की खिदमत है, मोमिनीन के साथ हुस्न सुलूक है, आज शब कदर के इंशाअल्लाह अमाल हैं, ये सब वहाँ लिखे हुए होंगे। लेकिन उसकी एक हेडलाइन भी होगी, उस नामा अमाल में एक बड़ी सी हेडिंग बनी हुई होगी। तो हदीस में आया है कि उन्वान सहीफतिल मोमिन हुब्बु अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मोमिन के सहीफे की हेडलाइन मौला अली की मोहब्बत होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो मोहब्बत मारिफत के साथ नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह हमेशा हमारे कल्ब में ये जारी व सारी रहे मरते दम तक। तो जो सूरह दुखान है उस सूरा नंबर है 44, सूरा नंबर है 44 और मोहम्मद मेहदी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरह दुखान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا
إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला बग़ी وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمت فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. जिन मोमिन ने ये स्लाइड्स को तरतीब दिया है उनके उनकी फैमिली के तौफीक़ात में इजाफे के लिए और जो जो इसे यहाँ से रन कर रहे हैं और सारी दुनिया में जा रहा है इस वक्त
उन सब की तौफीक़ात में इजाफे के लिए एक और सलावत भेजें अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम। वअज्जिल फरजा। 3 सूरों की इस वक्त हमने तिलावत की इज्तिमाई तौर पर, सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह दुखान। एक हदीस आपको याद दिला दूं कि हुजूर ने फरमाया है कि रमज़ान मुबारक में एक खत्ते कुरान पढ़ना एक खत्म कुरान के बराबर है, यानी एक आयत को पढ़ना पूरे कुरान को पढ़ने के बराबर है रमज़ान मुबारक में। यानी आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे कुरान का सवाब अल्लाह ने अता कर दिया। ये तो फ़कत रमज़ान की बात है, जब शब कद्र में पढ़ें तो इंशाअल्लाह 1000 गुना मजीद इजाफा कर देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर आपने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, मिसाल के तौर पर एक कुरान का सवाब अता हुआ। अल्लाहु समद, एक और कुरान का सवाब अता हुआ। लम यलिद वलम यूलद, एक और कुरान का सवाब अता हुआ। इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकसीम कर रहा है रमज़ान मुबारक में। अब जो दुआएं शुरू हो रही हैं वो रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातों की दुआएं, इसे आप साथ साथ इंशाअल्लाह मिलकर पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका क़ुल्त फ़ी किताबिकल मुनज़ल शहरु रमज़ान अल्लज़ी युनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वअज़्ज़मत हुर्मत शहरि रमज़ान बिमा अंज़लत फ़ीहि मिनल क़ुरआन वख़सस्तहु बिलैलतिल क़द्र वजअलतहा खैरन मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाहुम्मा वहादिही अय्यामु शहर रमज़ान क़द इंक़ज़त। परवरदिगार, ये रमज़ान के दिन गुजर रहे हैं, चंद दिन बाकी रह गए अब। वलयालीहि क़द तसर्रमत वक़द सिरतु या इलाही मिन्हु इला मा अंत अअलमु बिही मिन्नी व अहसा लिअददिही मिनल खल्क़ि अजमईन फअस्अलुका बिमा सअलक बिही मलाइकतुकल मुक़र्रबून व अंबियाउकल मुरसलून وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن تنقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعتون أو ذنب تؤاخذني به أو خطية تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي سب ملك سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام
أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل آخری مرتبہ پڑھ لیں یا ملین الحدید لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل. रमज़ान की रोज़ाना की दुआ। اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور ऐ परवरदिगार तमाम अहले क़ुबूर पर सुरूर दाखिल फरमा। اللهم अगनी कुल्ल फ़कीर हर फ़कीर को गनी बना दे। अल्लाहुम्मा अश्बि कुल्ल जायिन हर भूखे को सैर फरमा दे। अल्लाहुम्मा अक्सु कुल्ल उरियान हर बेलिबास को लिबास अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा अक़दी दैन कुल्ल मदीन हर मक़रूज़ का कर्ज अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन कुल्ल मकरूह हर गमज़दा के गम को दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब हर मुसाफिर को उसके वतन तक वापस पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा फुक्क कुल्ल असीर हर बेगुनाह कैद को रिहाई अता फरमा दे। कुछ मिडिल ईस्ट में मोमिनीन कैद में है, कुछ पाकिस्तान के मोमिनीन है कि जो जबरी गुमशुदगियों का शिकार हैं और बेगुनाह असीर हैं, उन सब की रिहाई के लिए मिलकर सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला اللهم अस्लिह कुल्ल फासिद मिन उमूरिल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अश्फी कुल्ल मरीज हर मरीज को शिफा अता कर परवरदिगार। अभी मुझसे कितने ही मोमिनीन ने आमाल से पहले कहा है, SMS पर, फ़ोन पर, यहाँ ज़ाती तौर पर हर एक का नाम लेना ज़ाहिर यहाँ मुमकिन नहीं है। किसी का कॉपरेशन है, कितनी का, किसी ने अपने बच्चों की दुआ के लिए कहा है, कुछ डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में है। और मोमिनीन मेंटल हेल्थ, फ़कत फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत से मोमिनीन ने अपने अपने अजीज़ अक़रबा के लिए कहा है। ऐ परवरदिगार जो कोई किसी भी मरज़ में मुब्तला है, बेहक़ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम से शिफ़ाए कामिला और आजिला नसीब फरमा दे। اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. फातिहा इला अरवाहिल मोमिनिन व मोमिनात। बिस्मिल्लाह। अगली दुआ शबाए कदर की मुश्तरक दुआ है, मिलके पढ़िएगा। اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا. أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي. وصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، وأتمم علي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبتعت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة، إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وصح لي جسمي वबल्लिगनी अमली, मुझे अपनी उम्मीदों तक पहुंचा दे परवरदिगार। वइन कुन्तु मिनल अश्किया, अगर मेरा नाम शकी लोगों में, वमहुनी मिनल अश्किया, तो वहां से नाम महफ कर दे। वक्तुबनी मिनस सुअदा, और सआदतमंदों में मेरा नाम शामिल फरमा। वइन्नक कुल्ता फी किताबिकल मुनज़ल अला नबिय्यिकल मुरसल सलवातुक अलैहि व आलिहि यमहुल्लाहु मा यशा व युथबितु व इंदहु उम्मुल किताब। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه ويا باطنا ليس يخفى ويا ظاهرا ليس يرى، يا موصوفا لا يبلغ بكينونته موصوف ولا حد محدود، ويا غائبا غير مفقود ويا شاهدا غير مشهود، يطلب فيصاب ولم يخل منه السماوات والأرض وما بينهما طرفة عين، لا يدرك بكيف ولا يؤين بأين ولا بحيث، أنت نور النور ورب الأرباب، أحط بجميع الأمور، سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. वो दुआ जो तालीम करते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى
وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغضاة بالنصر والغلبة، وعلى الوسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الذات والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. शब 23 रमजान की दुआ। माशाअल्लाह। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من 1000 شهر، ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء، يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان، يا الله يا رحمن، يا الله يا قيوم، يا الله يا بديع، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام.